बेटा मैं ना तुहानू वीडियो बना के सेंड कर दिंदी हां तुहाडे टॉपिक दी। अपना फर्स्ट चैप्टर है जिहड़ा मतलब आपां जो भी मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर दी बुक बारे रीडिंग करनी आ उहदे बारे मैं तुहानू दस्सूंगी मेन जा। पहला इंट्रोडक्शन हुंदी है सॉफ्टवेयर सिस्टम बारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर दी। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन दे विच जिहड़ा कंप्यूटर है वो तुहानू पता ही है कलैक्शन हुंदी है काहदी हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर दी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मतलब कि दोनों चीज़ों की कलैक्शन है कंप्यूटर। हार्डवेयर भी वरते जाते सॉफ्टवेयर भी। हार्डवेयर की होंगे जो आप टचेबल पार्ट्स होंगे आ जिमें पीसी आ गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोनीटर हो गया, इन्हू आप टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की होंगे पुत जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम यूज़ किए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, विंडो होगी, तो दैन कोई सॉफ्टवेयर हो गया जिमें सी लैंग्वेज होगी, C++ का सॉफ्टवेयर, जावा होगी, टर्बो सी हो गया, सारे सॉफ्टवेयर होंगे ने। ठीक है, हार्डवेयर रैफर टू द फिजिकल डिवाइस है जी जिन्होंने आप टच कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरिंग डिवाइस होगा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कलैक्शन होंगी है प्रोग्राम्स की, प्रोग्राम्स को कलैक्ट करके बनता जिमें सी दे सारे प्रोग्राम इकट्ठा करके आप गेम बना लीए। ठीक है, ਜਾਂ प्रोसीजर होंगे हुज ऑब्जेक्टिव इज टू इनहैश द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन। मतलब इनहैश होंगे पुत ਵਧਾਉਣਾ, मतलब कि हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटी ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, द ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप नहीं कर सकता ਹੁੰਦਾ, इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू डू डिजायर्स ऑफ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪ ਦਿੰਨੇ ਆ तो उस अकॉर्डिंग वो काम आ ਜਿਹੜਾ करता है। Hence, it's necessary to specify a sequence of instruction that a computer must perform to solve a problem। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ sequence of instruction ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ। These instructions are specified in the form of computer program। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ of one or more program designed to carry out operation for a specific application। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ठीक है जी, द प्रोग्राम दैट कंस्टीट्यूट एन एप्लीकेशन पैकेज आर कॉल्ड एप्लीकेशन ग्रुप। ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम मतलब कि एक पैकेज तो बनता। ठीक है जी, एप्लीकेशन पैकेज मतलब जिमें अपने को MS ऑफिस कह देंगे हो, कह देंगे ना MS ऑफिस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस। ठीक है जी, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक है, ये अगे पैकेज है, पावर पॉइंट हो गया। ओके, ये सारे मिलकर एक पैकेज बनाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम द परसन हू प्रिपेयर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, जेडे एप्लीकेशन प्रोग्राम परसन करता उन्होंने की बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर, करने वाला जिमें यूजर हो। ठीक है जी, नैक्सट बेटे आ गया तुहाडे कोले ਜਿਹੜਾ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डिवेलप्ड टू सर्व अ स्पैसिफिक परपज़ ओनली, स्पैशल परपज़ लिए डिवेलप किया जाता है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आ पेरोल पैकेज प्रोड्यूस पे स्लिप, ਜਿਹੜਾ पेरोल पैकेज आ ਕਾਹਦੇ ਲਈ यूज़ करते हैं ਆਪਾਂ पे, मतलब कि स्लिप ਨੂੰ पे ਕਰਨ ਲਈ यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, एप्लीकेशन पैकेज फॉर प्रोसैसिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रोड्यूस मार्केट शीट ऑन मेजर आउटपुट, मतलब मार्केट शीट के उपर रिजल्ट वगैरह भी आप परफॉर्म करते हैं। ये एप्लीकेशन मतलब काम किए जाते जिमें एक्सेल च काम करते हैं, एक्सेस च काम करते हैं, पावर पॉइंट च करते हैं, MS वर्ड च करते हैं। अगे आगे पुत सिस्टम सॉफ्टवेयर सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम, एक से एक तो ज़्यादा प्रोग्राम की कलैक्शन होंगे डिजाइन किया जाता टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जोड़े फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्होंने कंट्रोल करने लिए कि वरतों करते आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की वरतों करते हैं। दीज प्रोग्राम डू नॉट सॉल्व द स्पैसिफिक प्रॉब्लम, स्पैशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। दे आर जर्नल प्रोग्राम रिटन टू हैल्प ह्यूमन इन द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये जर्नल प्रोग्राम होंगे ने जोड़े मतलब ह्यूमन की हैल्प करने लिए यूज़ किए जाते हैं। ह्यूमन जोड़े होंगे अपने वर्गे लोग उन्होंने सहायता करने लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज सिस्टम सॉफ्टवेयर परसन परफॉर्म टास्क सच एज कंट्रोल करना ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मूव डाटा इनटू आउट ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल द स्टैप इन एग्जीक्यूटिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है जी, ये की होंगे पुत अपने को सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डाटा इनटू मूव किया जाता आउट, मतलब कंप्यूटर के एंटर करते हैं तो आउट करते हैं, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की वरतों करते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता रनिंग ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, मतलब जो दूसरे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उन्होंने भी चलाने में सहायता करता एंड मेक द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। जो ऑपरेशन होंगे कंप्यूटर सिस्टम के सौखे ढंग नाल ते प्रभावशाली तैयार किए जाते हैं। द प्रोग्राम इनकलूड
Programs include in system software called system program and the person who appear ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤ ਟਾਈਪਸ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਅਸੈਂਬਲਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿੰਕਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਐਡਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਡਿਬੱਗ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ DBMS ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੈਂਬਲਰ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਿੰਕਰ ਲੋਡਰ ਟੈਕਸ ਐਡੀਟਰ ਡਿਬਗਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਪੁੱਤ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਸੈਂਬਲਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਅਸੈਂਬਲਰ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੈਟ ਕਨਵਰਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਐਂਡ 1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਟਸ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਨਪੁਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਟਨ ਇਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਆ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਪੁਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀਅਰ CPU ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ CPU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਈਵਨ ਫਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਡੂਲੇਟਰੀ ਸਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਡ ਆਫਟਨ ਬੀ ਡਨ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਂਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ However, with the increase in the complexity of instruction set and addressing mode, it is now almost impossible to generate the machine code manually. Manual मतलब ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ machine code ਨੂੰ generate ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ difficult ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ Compiler is another language translator that convert high level language into machine ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੈਨ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰ ਵਿਚ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇਜ਼ ਮੀਨਡ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਲਈ ਮੀਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਟਨ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕੰਪਾਈਲ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਰਿਟਨ ਇਨ ਕੋਬੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਟਨ ਕੰਪਾਈਲਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੂਗਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਸੀਅਲ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਕਸ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕਸੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ in this phase the source program is scanned sequence wise and sequence of token is produced sequence wise scan ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ these tokens are classified into various classes ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ these phases recognize the various syntax constructions or phrase ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਸਾਇੰਟੈਕਸ ਐਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਇੰਟਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ intermediate form of source program in the form of parse tree postfix notation and matrix मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਟੈਕਸ ਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਡ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ this phase optimize the intermediate code so that ultimate object program run faster and or takes less space
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੋਰੇਜ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਸਪੇਸ ਅਸਾਈਨ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵੈਰੀਅਸ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲਿਟਰਲਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਲਿਟਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕੋਡ ਜਰਨੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਫੇਸ ਜਰਨੇਟ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕੋਡ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਾਈਲਰ ਆਰ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਔਨ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਕਾਪੀਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ। ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਾਈਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਟ ਐਗਜੀਕਿਊਟਡ ਇਨ CPU। ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ। While translating a given program, the compiler analyzes each statement in the source program and uncover certain type of error। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ ਕਾਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਅਨਕਵਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸਰਟੇਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਰਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਰਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਰਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਰਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਐਰਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਐਰਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਐਰਰ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੂ ਆ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਨ ਐਰਰ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਬਾय ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਐਰਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਾਈਲਡ ਇਨਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਫॉर दिस कंपाइलर प्रिंट आउट आ suitable मैसेज इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ एरर कमिटेड, भी उस तरह के मैसेज ਨੂੰ प्रिंट करके दे दूगा। ठीक है जी। नैक्सट अपने को बाकी टाइप्स रह इंटरप्रेटर वगैरह वो मैं नैक्सट वीडियो शेयर करूँगी।